दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडे कोल पहली ईमेल आई है हाजी रिजवान जी दी लाहौर पाकिस्तान तो आई है। ये लिखते हैं ते इन्हां दी लिखत दा विषय है खालिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आज ही YouTube पे आपका प्रोग्राम देखा और बहुत खुशी हुई कि खालिस्तान की तहरीक फिर से जोबन पर है। डॉक्टर साहब मैं अपने सिख भाइयों से बहुत मोहब्बत करता हूं और दिल को खुशी मिलती है कि जब भी किसी सरदार को मिलता हूं तो डॉक्टर साहब इस खुशी की सबसे बड़ी वजह यह है कि 1947 से पहले हमारे बुजुर्ग अमृतसर में एक गांव राजा सांसी जहां पर अब एयरपोर्ट बना है वहां रहते थे। वो बताते थे कि हम मुसलमान और सिख इकट्ठे रहते थे और हमारा बहुत ज्यादा प्यार था और कभी भी हम लोगों ने यहाँ उन लोगों ने ये नहीं कहा था कि तुम मुसलमान हो और हम सिख हैं। और जब पाकिस्तान बना था तो हम पाकिस्तान आने लगे तो पूरा गांव हमें छोड़ने आया था। इसलिए मैं सब सिख भाइयों को आई लव यू बोलता हूं। यहाँ पर मैं एक और बात करता जाऊं खालिस्तान के हवाले से कि दुनिया में जितने भी मजहब हैं उनके पास अपना अपना मुल्क है, जैसे यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का और भी बहुत हैं जिसमें उनके मजहब के हिसाब से कानून होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे सिख भाइयों का भी मुल्क होना चाहिए। इंशाअल्लाह बन के रहेगा खालिस्तान। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज। हाजी रिजवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू लाहौर तो लिखे जी। उन्होंने पहली बार लिखा यूट्यूब के उत्ते उन्होंने इस प्रोग्राम ਨੂੰ देखा और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਜੋਬਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਜੋਬਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जिवें एक उर्दू का कपलेट है कि भी ये दुनिया सराय फानी देखी है, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी है, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा है, जो जाके न आए वो जवानी देखी है। सो इंसानी जीवन दे विच तां इक्को वार जोबन आंदा, लेकिन मूवमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ 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 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਦਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। पर क्योंकि जिवें ये हर कल्चर दे विच, हर मजहब दे विच और खास तौर पर इस्लाम और सिक्खी दे विच जदों शहीद की गल आती है कि जिथे भी शहीद का खून डुलदा है उस धरती ते बहुत शहीद फिर पैदा हुंदे ने और शहीदां दा सिर लत्थां दा काफला हुंदा है। सो असीं समझदे हैं कि मुड़ के एक जनरेशन उन्होंने मुका दित्ती, भजा दित्ते, फिर कुछ नूं ड्रगी बना लिया। पर अज दोबारा वो यंगर जनरेशन जिहड़ी कि 32 साल बाद लगभग 1984 तो दोबारा अपनी जवानी ते आई है, जिन्हां दा जन्म उस तो बाद होया और वो सचमुच खालिस्तान दी तहरीक नूं जिहड़ा है वो उस पासे वल लिजा रहे ने। और पहला फेज हमेशा रोमांटिसिज्म हुंदा है किसी भी चीज़ नाल। जदों तुसीं पहली वार देखदे हो एक तुहाडा ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਮਦ 1710 ਤੋਂ 1716 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਵਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 12 15 ਸਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਝਾੜ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੱਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਕੌਮ ਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1984 ਤੋਂ 1994 95 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ, ਸੁੱਖੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਵਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 47 ਜਦੋਂ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਓਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਸੱਚਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਹਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਮਿਲਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈਡ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 58-59 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.25 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਡ ਵਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਹਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ੀ, ਗਾਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ।
ਔਰ ਗਾਜ਼ੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।